본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다. 안녕하세요. 고수익 작전타임 진행의 이수연입니다. 어제 우리 코스피 시장 외국인들이 반도체 위주로 순매수 강하게 들어와주면서 1.5% 이상 부근에서 상승 마감에 성공했습니다. 정말 오랜만에 반도체주가 다시 화랑을 일으키는 모습이었는데 어제 삼성전자도 1.8% 이상 종가 마무리하면서 2거래일 연속 강세를 보여줬습니다. 네, 어제 뉴욕 증시 3대 지수 역시나 상승 마감에 성공했습니다. 다우지수가 1.8%, 나스닥이 0.8%, S&P 500 지수가 1.4%대 상승 마감에 성공했는데 특히나 다우존스 지수가 600포인트 이상 좀 상승 마감을 했다라는 점 긍정적이고요. 또 중소형주 위주의 스몰캡 2000도 2.5%가량 급등하는 모습이 나타났습니다. 오늘장 기분 좋게 시작할 수 있을 것 같은데 미국에서 발표된 경제 지표, 실업수당 청구 건수 같은 경우는 지난주보다는 증가했지만 예상치는 하회하는 모습이 나타나면서 또 양호한 흐름을 보여줬습니다. 오늘 국내 증시부터 미국 증시까지 다양한 이슈들 짚어드리겠고요. 첫 번째 시간은 버니와 함께하는 미국 주식 시간입니다. 영상 보고 오시죠. 네, 버나드 케인과 함께하는 미국 주식 시간입니다. 그동안 저희가 소개해드렸던 종목들 수익률 한번 체크하고 와야겠죠? 지금 화면으로 바로 보시죠. 네, 버니와 함께하는 미국 주식 베스트 톱 5입니다. 일단 첫 번째 1위가 바뀌었죠. 원래 빌닷컴이었던 1위 자리를 더 트레이드 데스크가 차지하면서 상승률 현재 31.35% 기록하고 있습니다. 빌닷컴은 2위 자리로 밀려났어요. 방송일 종가 기준 $199였고 현재까지는 상승률 25.8% 기록하고 있습니다. 자, 어제 스노우플레이크가 강세를 보였습니다. 3분기 실적이 어닝 서프라이즈 발표하면서 어제 하루 동안만 14% 정도 주가가 올라갔습니다. 그래서 단숨에 3위 자리로 안착했고요. 현재까지의 상승률은 20.9%입니다. 자, 네 번째 마이크로소프트가 9.7% 차지하고 있고요. 마지막으로 넷플릭스 8.3% 기록하고 있습니다. 네, 수익률 살펴보고 돌아왔습니다. 최근에 오미크론 변동성 때문에 그동안 수익이 굉장히 컸던 종목이 조금 손실을 보기도 하고 그랬지만 여전히 실적들이 너무 탄탄하기 때문에 실적의 뒷받침을 받고 이 상승률을 계속 또 유지해주는 종목도 있었습니다. 오늘 알아볼 종목은 루시드라는 종목입니다. 전기차로 유명한 종목인데 어제 또 전기차 시장이 크게 흔들렸습니다. 테슬라, 리비안 그리고 루시드까지 전체적으로 좀 급락하는 모습이 나타났는데 그래도 여전히 최근에 이 생산 그리고 사전 예약이 증가하면서 성장성과 모멘텀을 가지고 있다라고 사람들이 생각하고 있거든요. 루시드 모터스에 대해서 짚어주시죠. Since the end of September, if you take a look at all the stocks, Lucid is one of the hottest performing stocks. Lucid is among the hottest electric vehicle stocks right now, and rightfully so. Lucid could prove to be a real threat or a real competitor to Tesla. Yet, if we think that Lucid is already expensive at a market cap of around $71 billion, this could be just the beginning. If Lucid Air's cars can give Tesla a run for its money, this could be just the start. So we just have to think about it. Tesla's market cap is over $1 trillion. So at Lucid's of $71 billion, Lucid could really increase their market value. But here's the thing. From the things that Lucid has promised so far and delivered, it's clear you cannot take it lightly. So we think about promise and deliver, promise and deliver. Every great company promises something and winds up delivering it as expected and on time. And so far, Lucid has done that. So that's super.
This past September, Lucid surprised the industry when it received an EPA range ranking of 520 miles. Now, Tesla's best cars have only a 400-mile range. One of the things, if we think about, do we like an electric vehicle or do we not like an electric vehicle? The first thing is, how far can we drive the car? And then the second thing is how long does it take to recharge the car? When we buy a gas-powered car, we know it takes about 4 minutes, 5 minutes to refill our gas tank in our car. But how long does it take to charge? And right now, the people that are trying to get, Apple's trying to get into this business. And Apple thinks that they can get a car charged in 18 minutes. And they can do a small charge in 5 minutes that gets a 60-mile radius going for that car. But Apple's not even going to bring their cars out till 2025. So Lucid has also started delivering its first cars at the end of October on schedule. And the reviews coming in so far for the Air Dream have been great. And Lucid's planning to deliver 520 cars at an average price tag of, listen to this, $169,000 a car. That's a great initial revenue, though, for an electric vehicle startup. And they've sold out all of their cars. You can't buy an Air Dream right now. So if you want to buy Lucid shares right now, you're betting on their growth plans. Lucid stock has gone up so much because of the on-time delivery and the owner satisfaction and the positive reviews of its Air Dream cars. This is only their first car that they've made. Some people are critical of the $65 billion to $71 billion valuation just 1 month into the mass production of its first car. But you know, people are trying to get ahead of anticipating future revenue growth on this company. 네, 루시드는 전기차 스타트업 기업치고는 테슬라보다 더 멀리 가는 전기차를 현재 개발을 해냈습니다. 지금 이 전기차 시장에서 가장 중요한 게 한 번 충전해서 얼마나 멀리 가느냐인데 테슬라보다 한 200km를 더 많이 갈 수 있는 루시드 모터스 앞으로도 정말 기대가 되고 또 테슬라의 시총까지 또 금방 따라잡을 수 있을지를 한번 지켜보겠습니다. 그리고 다른 부분들도 좀 짚어보면 좋을 텐데 루시드 모터스가 또 어떤 성장 동력에 집중을 하고 있나요? Well, Lucid, not only do they have their car that they've come out with, but they've got multiple models ready for launch. Deliveries of the Air Grand Touring model should start right after the Dream Edition deliveries. And those of the Air Touring and the Air Pure models will follow in 2022. So Lucid started reservations for all models in Canada and plans to open multiple studios in 2022. It expects to launch a luxury SUV, it's called the Gravity, in 2023. Lucid is targeting production of 20,000 vehicles in 2022 and 50,000 vehicles by 2023. Those are great numbers. They're huge numbers. If that happens, that's super. By 2023, Lucid plans to enter Europe, it plans to enter the Middle East, and it plans to enter China. It's already received approval to start an electric vehicle production process in Saudi Arabia, and that's going to be the second largest market by pre-orders, and that approval is going to be starting production in 2024. Not many know that Lucid's in-house battery and powertrain technology is its biggest asset. Lucid has built batteries for Formula E racing cars. So Formula E racing cars, as opposed to Formula One, are all electric cars that are powered by electric vehicles with electric motors. 네, 루시드 모터스의 성장 동력까지 짚어봤습니다. 아무래도 전기차 하면 모두들 테슬라를 떠올리실 텐데 이 루시드 모터스가 테슬라의 뒤를 이어서 제2의 테슬라다라고 명명을 이렇게 불리우는 이유가 있겠죠. 그래서 앞으로의 경쟁 포인트는 어디에 있을까요?
Well, the best reason I think about Lucid is that they have great engineering that rivals Tesla. Lucid's CEO and Chief Technology Officer, Peter Rawlinson, was the lead engineer in developing the Tesla Model S. So Lucid knows a lot of what Tesla is all about. Lucid is following in Tesla's footsteps in terms of how they're structuring the carry out of their company, in terms of how they release their vehicles. They release high margin vehicles in low production first, before expanding to higher production volumes and less expensive vehicles. Just like Tesla, it's limiting its advertising spending. So it's not doing what the General Motors and the Toyotas and all those Ford Motor Companies are doing. Instead of building a network of showrooms and service centers, that's what it's focusing on. It's letting its customers and social media build the brand at a lower cost. It's kind of like what Donald Trump did. Donald Trump built his brand. If you like Donald Trump or you don't like Donald Trump, he built his brand by social media. Twitter eventually wound up taking him off their platform, and so did YouTube. But it was a low-cost way to build a brand. Tesla's done the same thing. Lucid's going to do the same thing. But unlike Tesla, Lucid isn't investing in its own fast charging network. It thinks it can save a lot of money by leaning on third-party charging stations. A different process than Tesla. Lucid is not packing in more battery cells to help improve their performance. It's built a compact battery pack that has a battery efficiency of 4.5 miles per kilowatt hour of stored energy, which is higher than Tesla's Model S. Lucid thinks that battery efficiency is the key differentiating factor, and not just higher horsepower and longer range, but battery efficiency is going to drive it for them. Its cars compare really well in both efficiency ratings and performance. It just has, right now, that high price tag because it's starting out with their best model, their most expensive model first. But its first model is sold out, all 520 cars. That's great revenue for Lucid as a startup. 520 cars times $169,000. But Tesla has delivered 600,000 vehicles through the first 3 quarters of 2021 and has a 750,000 vehicle delivery guidance that it initially provided investors earlier this year. Tesla also reported $1.6 billion in net income in the third quarter on automotive revenues that grew 59% year over year. Remember in other sessions that we talked about revenue growth, and we had Disney not really being able to grow at a 10% revenue growth. Well, Tesla's growing at a 59% revenue growth year over year, and we're at the front end of the electric vehicle market. 네, 루시드 모터스가 지금 전기차 시장에 선전에 있다라고 말씀을 해주셨습니다. 비록 지금은 테슬라와 비교해서 이 차량 판매 매출이 좀 많이 차이가 나지만 이 루시드 모터스만이 갖고 있는 이 배터리, 소형 배터리팩 기능 앞으로 테슬라를 능가하고 또 너무나 좋은 성능이라고 하니까 성장 지켜보도록 하겠습니다. 자, 그리고 방금 말씀드렸지만 루시드 모터스가 테슬라랑은 이 판매의 차이가 좀 많이 있는데 그럼에도 불구하고 주가가 좀 많이 높다라는 의견들이 있습니다. 루시드 모터스 투자할 때 유의해야 될 점이 있다면요? Well, Lucid stock is expensive. It's very speculative given the revenues that they had. But it's early days. There will be huge competition in the next few years by big auto companies. Volvo has said that they're going to go to only electric vehicles by 2030. GM's got their division. Ford's got their division. I talked about Apple bringing out a fully autonomous self-driving car by 2025. And I think, and we're not talking about Apple today, but I think that's one of the reasons that Apple stock has rallied so much lately.
everybody, when they think about Apple, it's always what's their next new thing. Well, if they deliver on a great product, everybody loves the technology that Apple brings. If they deliver on a great product, then that's super. Toyota's coming into the market. And Apple, by the way, is going to partner with Hyundai to be able to deliver their car. They think they're going to deliver it in 2024. Well, all of this is big competition. So the fact that Lucid is in now is great. The fact that they anticipate 50,000 cars in 2023 and 20,000 cars in 2022, that's going to help them a ton too. But every electric vehicle car maker has had big delays during production so far. Not Lucid yet. Some other car companies are facing delivery delays due to a global chip shortage. Well, we've only got 520 cars delivered so far for Lucid. Delays can be very costly and damaging to a stock price performance if it has a high premium. So I'm not sure that Lucid's going to have delays of their own or not, and I don't want to anticipate whether they are or not. But I know that those delays, they impact stock price performance. 네, 루시드 모터스에 대한 리스크까지 짚어봤습니다. 루시드 모터스 최근에 차트를 보니까 1년 동안 9달러에서 한 55달러까지 터치를 했었는데 앞으로도 더 증가할 수 있는 그런 성장이 있을까요? 차트를 보면서 한번 짚어주시죠. Well, we could see here when Lucid went public at the beginning of the year, the stock really ran up fairly significantly. Then it came back down and it settled, and now it's had another bump up in October. And that bump up in October has been because of the positive reviews and the on-time delivery of Lucid's car, the Air Dream. When Lucid came out earlier this year and they said we were going to have a car ready for delivery in October. You know, a lot of people are like, okay, well, we'll see. Well, when they came in and delivered, that stock price jumped, and it has gotten such positive reviews. So we think about that. It's so early in the game, it's hard to really get a handle on whether Lucid can outperform the stock market as a whole, and I think about it relative to NASDAQ. This is just a simple, it's almost kind of a silly, stupid chart. But here's Lucid stock, okay, in the black line, and when I compare it to the NASDAQ, okay, you know, the NASDAQ's up, say, 15, 18% on the year, and Lucid stock's up 400% on the year. But that's all because it jumped so much so early. If I take Lucid and I look at it relative to how that stock has performed relative to the stock market as a whole, and I do this by looking at Lucid dividing by the NASDAQ, that's the bottom clip, and the top clip is the stock market performance. We can obviously that whenever Lucid outperformed the stock market, that's where it gained all its growth. Well, we have a long way to go on this, and if Lucid's a successful company, we're going to have a lot more history to look at. I do think that Lucid can outperform the stock market as a whole. I do think that Lucid could be a great stock. And I'm basing that on the fact that the reviews are so positive for the first model that they've come out with. 네, 루시드 모터스의 차트를 보면서 또 짚어드렸습니다. 지금 많은 정부들이 전기차를 늘리고 내연기관차의 사용을 줄이자 이런 정책을 내세우고 있습니다. 그래서 앞으로 향후 5년 동안의 전기차 시장도 엄청난 성장을 할 것으로 보이는데 루시드 모터스가 향후 5년 동안 또 어떤 모습으로 변화할까요? I think so. It's going to be a really competitive market. I want to keep my eye on their revenue growth. It's got to continue to do well. I want to compare it, and I have not done it yet because it's too early and there's not enough information. It would be a poor quality comparison. I want to compare it to their competition. And when I think about their competition, I'm going to think about
down the road Apple and their self-driving autonomous car, even though Lucid is not a self-driving car. That self-driving autonomous car will be an electric vehicle. I want to think about it relative to Tesla, but it's not really very fair to compare a $70 billion valuation stock to a $1 trillion valuation stock, but I still want to think about it. Is there more growth in Lucid, relatively speaking, relative to Tesla? Quite possibly, yes. Both companies are really good. Tesla's awesome. So it's hard to say that Lucid's going to be better than Tesla or not, but you have to keep your mind open to that, because if Lucid can be a big electric vehicle car company and not one that's just delivered 520 cars, but a big company, a big factor in this business, that stock has got a long way to go on the upside. 네, 버니와 함께하는 미국 주식 시간, 오늘 다뤄본 종목은 루시드 모터스였습니다. 항상 이 시간에는 나스닥을 능가할 만한 그런 성장성이 강한 기업들을 소개해드리고 있고요. 서울경제TV 유튜브로 오시면 다시 보게 하실 수 있습니다. 또 문자 받는 사람 샵 0082번에 버니의 미국 주식이라고 문자 보내주시면 함께 하실 수 있는 방법까지 소개해드리고 있으니까요. 많은 참여해 주시기 바라겠습니다. 네, 이어지는 시간은 이성웅의 작전 키워드 시간입니다. KTB 투자증권 이성웅 과장과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네, 반갑습니다. 첫 번째 키워드 확인하시죠. 네, 오늘의 키워드 현대제철 내년에는 날개 달까입니다. 현대제철이 최근에 현대차와 기아와 이 자동차 강판 가격에 대한 인상 협상을 마무리하면서 어제 현대그룹의 이 철강 계열 주가가 좀 힘을 받은 것으로 보입니다. 어제 현대제철이 7.8% 상승했고요. 또 현대 BNG 스틸도 주가가 올라가는 모습이었습니다. 현대제철이 완성차 출하까지 본격적으로 재개될 것으로 보이면서 내년 전망까지 좋아지고 있는데요. 현대제철 자세하게 짚어주시죠. 네, 현대제철 그동안에 이제 현대기아차와의 그 자동차 강판 얘기가 좀 많이 나왔는데 12만 원에서 좀 인상에 대한 부분에 있어서 역대급 인상폭이죠. 이런 부분을 좀 단행을 했습니다. 우선 이런 부분이기 때문에 이 현대제철의 그 자동차 강판 가격에 대한 부분에 있어서 우려감이 그전에 주가를 좀 떨어뜨린 부분이 있었는데요. 이제 회복하는 이 낙폭을 회복하는 부분으로 가지 않을까 판단되고, 2, 3분기 역대 최대 영업 실적을 이어가면서 이 4분기에 대한 실적에 대해서 이런 자동차 강판 우려, 그리고 이 중국의 어떤 부동산 정책에 대한 규제 때문에 주가가 이 4분기 실적에 시장에서 4분기 실적에 대한 우려감이 있었는데, 그런 부분을 이제 불식시키지 않았나라고 판단이 되고 있고요. 최근에 철거나 내수 판매나 여러 가지 면에서 봤을 때 분위기가 굉장히 좋습니다. 그래서 그 전에 제가 항상 현대제철에 대한 관심을 좀 가져야 된다라고 말씀을 드렸는데, 지금 구간에서도 충분히 매수 관점을 접근해도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 현대제철에 대한 전망 짚어드렸습니다. 두 번째 키워드 바로 확인하시죠. 네, 두 번째 키워드 오미크론과 재택근무 종목입니다. 국내 코로나 변이 바이러스인 오미크론 확진자가 발생했고 미국에서도 캘리포니아에서 처음으로 확진자가 나오면서 다시 한번 진단키트, 백신 그리고 원격 의료 이런 종목들이 상승을 하고 있습니다. 특히 어제는 재택근무주가 강세를 보였는데 비트컴퓨터도 급등하면서 마무리를 지었고 정말 진단키트는 상승했다가 상승분을 반납하는 모습인데 어제 재택근무주는 장 끝까지 계속 강한 모습을 유지해줬거든요. 지금 투자해도 좋을까요? 네, 재택근무제 같은 경우에는 이 어떤 코로나 테마라고 보다도 만약에 코로나가 종식이 된다고 하더라도 이 재택근무 같은 여러 가지 원격 서비스 기술은 이제 하나의 또 문화로 자리 잡을 가능성이 굉장히 크다라고 좀 판단이 되고 있고요. 우선
지금 현재는 이 재택근무제에 대해서 여러 가지 종목들이 많은데 종목들을 선별한 전략이 굉장히 중요하지 않나 이게 판단이 됩니다. 첫 번째는 이제 뭐 알소프트, 이 원격 서비스 전문 업체라고 볼 수 있겠는데 이 원격 서비스 쪽에서는 뭐 아시아 쪽에서 탑이다라고 좀 생각이 되고 있고요. 최근에 그 뭐 스마트 팩토리, 뭐 단체의 말씀드렸던 재택근무 같은 이 다양한 분야로의 이 사업 진입을 지금 시도하고 있습니다. 그만큼 그 신사업에 대한 부분에 있어서 스펙트럼이 넓힐 수 있는 그런 기술을 갖고 있다는 부분이고요. 역시 뭐 AI, 메타버스 같은 시장 진입까지 노릴 수 있는 상황이기 때문에 알소프트 첫 번째로 관심주로 말씀드리고요. 두 번째로 이제 한국과 컴퓨터 같은 경우에도 이 스마트 워크 서비스를 기반으로 재택근무에 대한 시장을 좀 진출하고 있는 상황인데요. 역시 B2B 고객을 공략하는 위주로 봤을 때도 이 어떤 고객사를 재택근무를 보다도 전체적인 그 기업의 기업 형식으로 법인을 상대로 큰 어떤 기술을 지금 활용한 플랫폼을 개발하지 않나라고 좀 판단이 되고 있고요. 한국컴퓨터 같은 경우에는 어떤 이 아마존과 어떤 추가 사업이나 해외 유명한 기업들과 M&A를 통한 이런 합작이나 이런 부분도 추진하고 있으니까 이 한국컴퓨터 이 재택근무주 안에서도 좀 대형주로서 관심 있게 봐도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 재택근무에 대한 두 가지 종목들 짚어드렸습니다. 자, 다음으로 살펴볼 종목, 어제 또 오미크론 확산과 관련해서 마스크 관련 종목들도 상승했습니다. 한컴 라이프케어도 어제 또 좋은 성적을 냈는데 한컴 라이프케어에 대해서도 짚어주시죠. 네, 한컴 라이프케어 역시 앞서 말씀드렸던 한국컴퓨터 관련 기업이라고 좀 볼 수 있겠는데 우선 이 한컴 라이프케어 같은 경우에는 이 방독면 기업으로 많이 알고 있을 것 같아요. 하지만 방독면보다도 이제 공기호흡기의 시장 점유율 우리나라 1위 기업이라고 좀 볼 수 있겠고요. 우선 우리 정부가 이 안전장비에 대한 관심이 굉장히 좀 높습니다. 그러면서 이 재난안전 예산이 연평균으로 봤을 때도 8에서 9% 사이로 증가하고 있는 모습을 보여주고 있는데 그런 걸 본다고 하더라도 국내 호흡기 시장 점유율 1위인 이 한컴 라이프케어에 대한 향후 전망은 굉장히 밝다라고 좀 생각이 되고 있고 이 방독면뿐만 아니라 이 어떤 산업용 방독면 또 화학 보호벽 같은 다양한 제품을 지금 개발을 하고 있는 기업이기 때문에 한컴 라이프케어의 내년에 어떤 실적에 대한 기대감을 좀 계속 가져가도 괜찮지 않을까 판단되고 한컴그룹과의 시너지가 계속 나온다고 한다면 신사 확대 추진이나 여러 가지 면에서도 긍정적이지 않을까 이렇게 좀 판단되고 있습니다. 네, 이건 번외 질문인데 한글과 컴퓨터랑 한컴도 같은 회사인가요? 이제 같은 회사는 아니죠. 어떻게 보면 관계 기업이라고 좀 볼 수 있다라고 볼 수 있겠는데. 네. 우선 한컴그룹이 보유한 이 ICT 기술을 융합한 안전 플랫폼 기반 사업을 이 한컴 라이프케어와 함께 같은 기술로 이제 융합을 할 가능성이 크지 않을까 이렇게 좀 판단이 됩니다. 네, 알겠습니다. 저희 다음 종목도 한번 지켜볼 텐데 국내 의료기기 업체죠. 제이시스 메디칼이 정말 좋은 호재 소식이 들어왔습니다. 이 골드만삭스에서 무려 이 주가 목표를 200%나 늘렸다고 하는데 앞으로의 주가 향방도 함께 볼까요? 네, 우선 최근에 좀 피부 의료기기에 대한 관심이 높으면서 이 제이시스 메디칼, 클래시스, 루트로닉 올해 상반기 때 굉장히 좋았다라고 좀 볼 수 있겠는데요. 우선 지금 제이시스 메디칼 같은 경우에는 이 골드만삭스죠. 골드만삭스에서 레포트 19,000원, 9,200원에 높은 어떤 목표 주가를 내놓으면서 이 제이시스 메디칼에 대한 관심이 좀 꾸준하게 좀 높아지고 있다라고 판단이 되고 있고요. 이런 상승세는 급등 랠리가 계속 이어지고 있는 상황이다라고 좀 판단이 되고 있습니다. 우선 그 제이시스 메디칼 같은 경우에는 아시다시피 그 레이저 쪽 그리고 고주파 또 집속 호흡 초음파 같은 다양한 포트폴리오 같은 미용 업체라고 좀 볼 수 있겠는데요. 일본 쪽의 리니어 펌 런칭에 따른 이 카트리지 수요가 지금 증가한다는 점에서 봤을 때 이 피부 의료기기의 이 매출의 반은 거의 소모품입니다. 시술이나 어떤 기기 판매가 아니라 이 소모품 쪽에서의
그런 실적에 대한 부분이 굉장히 좀 중요하기 때문에 뭐 안정적인 어떤 교체 주기에 따라서 매출에 대한 이익이 잡힌다라고 좀 볼 수 있겠고요. 우선 지금 나중에 뭐 시간이 좀 지나고 봐야겠지만 우리나라 이 말씀드렸던 이 피부 의료기 3사 같은 경우가 국내에서 어떤 시장 경쟁하는 게 아니라 해외 쪽에서 각자 진출을 하면서 자리 잡는 부분이 가장 큰 포인트라고 좀 볼 수 있겠습니다. 그렇기 때문에 뭐 JS 메디칼은 일본 쪽에서의 실적에 대한 부분에 있어서 강력한 어떤 드라이브를 걸 수 있는 상황이 올 수 있기 때문에 이 JS 메디칼 좀 계속 관심주로 가져와도 괜찮지 않을까 이렇게 보입니다. 네, 마지막으로 오늘자 시장 대응 작전도 세워보도록 하겠습니다. 간단하게 짚어주시죠. 네, 우선 오미크론 변이 바이러스 제가 봤을 때는 약간 단기적인 이슈라는 생각이 어제장으로 미국장을 봐도 나온다라고 판단되고 있고요. 뭐 지금 현재 같은 경우에는 종목들을 어떤 예측하면서 대응하는 것보다도 후대응하는 게 제일 좋다라고 판단이 됩니다. 앞서 말씀드렸던 특징주 뭐 이런 주가가 모멘텀이 있는 종목들한테는 상승세를 보고 그 부분을 판단하면서 매수하는 관점을 들어가고 또 괜찮지 않을까 판단되고요. 그동안에 많이 떨어졌던 실적 낙폭 과대주, 특히 대형주 위주로 접근하는 것도 괜찮다 이렇게 판단됩니다. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 지금까지 KTB투자증권 이성훈 과장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 이번 시간은 허반석의 작전 리포트 시간입니다. 서경의 산업부장 허반석 전문위원 만나볼게요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 금행입니다. 금방 행복해지는 금요일 우리 허반석 전문위원의 유행어죠. 네, 이번 주에 폭풍 속 대안이라는 제목으로 또 월요일부터 금융과 은행 업종에 대해서 살펴봤습니다. KB금융, 신한지주, 기업은행 세 가지 종목들 짚어주셨고요. 다시 한번 좀 기억할 만한 투자 포인트 먼저 짚어주시죠. 네, 이번 주는 이 금융과 은행 업종에 대한 부분들을 좀 살펴보고 있습니다. 금융과 은행, 그리고 은행주 하면 배당까지도 좀 연결이 되는데요. 먼저는 금통위의 금리 인상에 대한 부분들이 있었습니다. 이제 0.75%에서 1%대, 0%대 이제 금리 시대는 마감을 하고서 1%의 금리 상승 구간으로 돌입을 했습니다. 그렇게 된다면 이러한 기대감들 때문에 그간 은행주 같은 경우에 예대금리차 확대, 순이자 마진 확대에 대한 기대감들로 여러 주가 상승이 선반영되어 있었다라는 부분도 좀 보실 수 있고요. 그리고 앞으로 금리 상승에 대한 추이가 이어질 것이기 때문에 예대금리차는 3분기, 내년 3분기까지 이어질 수 있다. 그리고 금번 금리 인상기에 한국은행에서 발표가 있을 때 내년 1분기에도 추가적인 금리 인상이 있을 것이다 라고 좀 확정적, 단언하는 모습들이 나왔기 때문에 주가 전반에 있어서, 지수 전반에 있어서는 조금 외국인 수급이 엇갈리는 모습들이 나와서 아쉬웠지만 은행주와 관련된 부분에 있어서는 또 다른 기회의 시각이 오지 않고 있나라고 말씀을 드리고 싶고요. 보험업 관련해서는 22년도 보험과 관련된 보험 영업이익은 축소 가능성이 높고 그렇기 때문에 보험업종, 보험사들도 투자 수익률 확보가 중요해졌다. 그리고 기준금리보다는 시장금리 방향성에 민감하게 반응하는 쪽으로 보험사 섹터는 보셔야 된다라고 말씀을 드렸고요. 증권주 같은 경우에는 개인 증시의 자금 이탈 또는 자금 유입 속도가 둔화될 수 있다. 결국 대출 규제 또는 유동성 억제 조치이기 때문에 증권업종 관련해서는 조금 위험 자산으로의 자금 이동 강도가 약화될 수 있다라는 포인트를 본다면 증권업종은 그간의 상승에 대해서 이제 차익 실현 매물들이 조금 나올 수 있지 않나라는 쪽 보시면서 금리 인상기 후반부로 갈수록 주가 조정의 폭이 크게 나타난 경우들이 있다라는 점들을 감안하셔서 나의 마지노선, 나는 이 정도를 이탈했을 때는 수익 실현을 챙겨야 되겠다라는 관점으로 증권업종은 좀 보셔도 좋겠다라는 말씀을 좀 드렸고요. 하지만 전반적인 금융주는 금리 인상 상승기에 그래도 좋은 모습들을 보여줬고 그 중에서도 장기 시계열을 통해서 포트폴리오를 꾸리실 때 하나 정도는 있어야 될
구간, 현 시점에서 하나는 담고 있어야 되는 부분들이 은행주라는 말씀을 좀 드렸습니다. 연중 완만한 상승 기조를 유지를 했습니다. 하지만 시장의 급락과 함께 좀 폭락을 맞은 부분들도 있는데요. 앞으로 변치 않는 배당과 관련한 부분들을 좀 감안해 본다면 22년도에도 서프라이즈가 이어질 수 있다라는 부분들 감안하셔서 현 구간에서는 좀 매력적이다라는 부분으로 은행, 금융주 한번 정리를 해보도록 하겠습니다. 현재 매력적인 매수 포인트를 가지고 있는 금융과 은행 종목들 짚어드렸습니다. 저희가 KB금융, 신한지주, 기업은행 이렇게 세 가지 종목 짚어봤는데 이 각각의 기업별로 투자 포인트도 다시 한번 주실까요? 네. 먼저 KB금융입니다. 업종 대표주다. 그리고 지난 3월에도 업종 프리미엄, 업종 대표에 대한 부분들을 좀 강조를 드렸고요. 3월부터 지금까지도 꾸준하게 이 차트상 저위험 구간을 잘 딛고 올라와 주는 그런 모습들이 최근까지 보였습니다. 그런데 지수 하락과 함께 다시 한번 이 추세선과 맞닿은 그러한 기회가 왔다라고 좀 보여지는데요. 이 부분 여전히 화요일부터 말씀을 드렸고요. 그러면 이 구간에서 어디까지 최소한 가져갈 수 있을까에 대한 부분들은 평행한 선을 하나 긋고 그 위로 좀 올렸을 때에 되돌림 자리가 지금 확인되는 구간들이 있습니다. 그 구간들을 현재 1년 내내 이렇게 잘 이어오고 있기 때문에 지금 다시 본다면 최소 6만 원 언저리까지는 좀 볼 수도 있다라는 모습인데 배당락을 포함하고 6만 원을 터치할지 아니면 배당락과 관련된 주가 수익률과 배당 수익률을 합산한 전략적인 대응도 현재 은행주에서는 하셔야 된다. 조금 더 구체적으로 말씀을 드리면요. 무조건적으로 6만 원까지 간다라는 보유에 대한 관점보다는 일부 내가 배당 수익률이 몇 %인지 확인을 하고 그리고 나서 6만 원 되돌림 자리가 나오는지 그 부분 좀 보셔야 된다라는 말씀을 드리고 싶고요. 화요일 KB금융 그리고 수요일 신한지주를 말씀을 드렸습니다. 신한지주도 마찬가지로 이러한 조금 추세를 보여왔습니다. 1년 동안. 그런데 이 추세를 다시 한번 터치를 하는 모습입니다. 동일하게 말씀을 드리면 평행한 선을 그으시고 이 선을 위로 올렸을 때에 어디까지 올 수 있을까에 대한 구간들을 조금 타이트하게 잡아본다 하더라도 직전 고점인 42,500원, 42,000원 라인까지는 그래도 상승이 나올 수 있지 않을까에 대한 기대감들이 좀 있을 것 같습니다. 신한지주는 업계 최초로 3분기 분기 배당을 2분기에 이어서 좀 진행을 했습니다. 그렇게 된다면 배당 같은 경우에는 2분기에 300원, 3분기에 260원을 했습니다. 그러면 1년을 총 전망 합산했을 때 어디까지 배당을 줄 것인가 이런 부분까지도 좀 감안을 해보시고요. KB금융은 약 2,050원 정도 그리고 신한지주 같은 경우에는 800원 이상의 배당이 좀 나오지 않을까에 대한 기말 배당이 나오지 않을까에 대한 기대감입니다. 그러면 마찬가지로 이곳까지 상승을 해준다라고 무조건적으로 들고 계시기보다는 내가 현재 주가 수익률이 몇 %인가 배당을 받고 배당을 맞았을 때에 마이너스를 시키고 그래도 내가 수익이면 배당을 받으시고요. 그런데 내가 마이너스로 돌아선다라고 한다면 주가 수익률만 챙기는 전략도 가능하다라는 말씀을 좀 드리고 싶고요. 그리고 끝으로 기업은행입니다. 기업은행 같은 경우에는 배당주 중에서는 최고 배당 수익률을 좀 얻을 수 있다. 왜냐하면 중간 배당이나 분기 배당이 없었기 때문에 라고 좀 말씀을 드렸고요. 배당 성향은 상승해 가고 있기 때문에 올해는 약 800원 정도의 기말 배당이 나오지 않을까라고 기대를 하고 있습니다. 그러면 동일하게 차트상 저위험 구간이 추세선을 긋고요. 추세를 잘 지켜왔는데 최근 지수 급락과 함께 차익 매물과 함께 이 추세 하단을 지지를 해 주었구나. 마찬가지로 여기서 반등이 나오니까 그러면 되돌림 자리는 어디가 될 것인가를 보았을 때 이러한 되돌림 자리들이 차트에서도 또 확인이 되는 흐름입니다. 그러면 이 구간에서 상승이 나온다라고 가정을 해보면 12,000원 언저리까지의 상승도 좀 볼 수 있는데 그러면
배당이 가장 높은 기업은행을 가정했을 때 800원입니다. 전일 종가가 1,600원입니다. 그럼 배당 수익률이 약 7.5%까지 나올 수 있는데 12,000원까지 갔을 때의 주가 수익률이 7%를 넘어갔다. 그러면 배당을 받고 배당락을 맞은 다음에 주가 추이를 보고서 보유할지 수익 실현할지 결정을 하셔도 되는데 내가 한 6% 정도의 수익률을 보이고 있다. 배당락을 맞으면 7.5%를 다 하락한다. 라고 가정했을 때 1% 정도의 손실률이 납니다. 그러면 다시 주가 추이, 추세선 하단에서 반등이 나올 것인가 아니면 깊이 쉴 것인가 이 두 가지만 좀 결정을 하셔서 주가 수익률과 배당 수익률을 잘 합산하셔서 연말까지 보유할지 아니면 중간에 수익 실현할지 그 두 가지만 기억하시면 좋겠다라는 말씀을 드리면서 자세한 내용들은 유튜브 다시 보기를 좀 보실 수도 있고요. 오늘은 리뷰하는 차원에서 기술적인 대응, 주가 수익률과 배당 수익률을 합산해서 내가 보유할지 말지를 정해보자라고 오늘은 이렇게 정리해 보도록 하겠습니다. 네, 지금까지 허반석의 작전 리포트 시간에서 이번 주 다뤘던 금융과 은행 업종에 대해서 짚어드렸습니다. 문자샵 0082번으로 허반석이라고 보내주시면 이런 이야기들 다시 들으실 수 있습니다. 저희는 바로 이어서 이주현의 고수익 작전 시간으로 넘어가 볼게요. 서경의 테마부장 이주현 전문위원 모시겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 어제 코스피 시장이 정말 강하게 올랐습니다. 반도체 업황 개선 기대감에 코스피가 상승했는데 반대로 좀 죽은 섹터들도 있습니다. 메타버스, 게임을 비롯해서 엔터주들이 좀 약세 보이고 있는데 특히 YG 같은 경우는 지금 주가 하락세가 너무 가파르더라고요. 그래서 앞으로 엔터주는 보유자들을 어떻게 대응해야 할지 그리고 신규 접근한다면 지금 저가 매수가 유효한지 짚어주시면 좋겠습니다. 네, 말씀하신 것처럼 이제 시장이 2,900선을 이탈했는데 3일 안에 지금 보시는 것처럼 이틀간 굉장히 강한 상승이 나오면서 2,900을 일단 회복을 해주는 모습을 보여줬습니다. 지금 시장 반등 나올 때는 지속적으로 이제 전기 전자 섹터가 강하게 움직일 거고 조정이 나오게 되면 기존의 하락 시 시장을 강하게 이렇게 좀 부양해줬던, 시장을 부양해줬다라기보다는 하락장에 좀 강했던 섹터들이 있었죠. 그게 이제 좀 전에 말씀하셨던 NFT라든지 메타버스 그리고 게임 관련주들 이제 NFT나 메타버스와 이제 연관이 되면서 이렇게 좀 강하게 올랐던 부분이고 거기에다가 이제 놀자주로 잘 알려져 있는 엔터주들의 상승세가 좀 굉장히 괜찮았었는데요. 시장을 우리가 이렇게 보면 10월 달부터 11월 달까지 대략적으로 좀 박스권 안에서의 움직임이었다라고 볼 수 있을 것 같고요. 이 구간에 많이 올랐던 종목들 같은 경우는 시장이 반등이 강하게 나오는 시점, 즉 조정 이후에 반등이 나오는 시점에서의 섹터의 전환이 이제 이루어졌는데 그리고 나서 차익 실현 매물로 인해서 조정이 좀 나온다라고 봐야 될 것 같습니다. 항상 이야기 드리지만, 시장이 이제 크게, 변하는 그런 시점이 이제 올 때, 이러한 섹터들 좀 조심하시라고 계속 말씀을 드리고 있는 상황이고요. 지금, 시장이 이제 상승하게 된다면, 지속적으로 전기전자 섹터로의, 수급이 쏠림 현상이 좀 지속될 가능성이 높다라고 보셔야 될 것 같습니다. 그래서 전기전자 섹터뿐만이 아니라 철강이라든지 경기 민감주들 그동안 조정을 좀 큰 폭으로 받았던 그런 섹터들 전체적으로 순환매 돌면서 좀 움직일 가능성이 높다라고 보셔야 될 것 같고요. 기업 실적 대비해서 과도하게 좀 많이 밀려 내려와 있던 그런 종목들 위주로 매기가 좀 쏠릴 가능성 높다라고 보시면 좋을 것 같아요. 일단 그 엔터주들 같은 경우는 NFT 관련 이슈로 이렇게 좀 올랐다라고 볼 수도 있겠지만 기본적으로 이제 우리나라에서 코로나19 확진자 수 한 2,000명대에서 이 단계적 일상 회복을 진행한다라는 부분 그렇게 됐을 때 이 엔터주들 같은 경우는 이제 이 구조에서 연말 그리고 이 공연이라는 부분이 큰 비중을 좀 차지를 하고 있습니다. 그래서 연말에 보통 보면 이런 공연들이 좀 집중되어 있고 성수기라고 할 수 있는 그런 시기고요.
그러다 보니까 10월과 11월 달, 이 코로나19로 인해서 그동안 뭐 공연을 하거나 이러지 못했던 부분들이 단계적 일상 회복으로 인한, 뭐 재개가 가능하다라는 그런 기대감이 좀 많이 작용을 한 게 아닌가라고 생각을 해볼 수 있을 것 같아요. 거기다가 뭐 이 K-팝이라는 부분, 뭐 BTS를 필두로 해서 지금 많은 국내 이 걸그룹과 보이그룹들 전반적으로 인기를 좀 크게 얻고 있는 상황이기 때문에 앞으로 이제 K-팝이라든지 이 한류에 대한 그런 기대감이 크게 작용을 하고 있었다라고 보시면 될 것 같습니다. 상승폭을 우리가 이제 놓고 봤을 때 좀 가파르게 상승했던 부분도 있었고요. 주봉이나 월봉상의 상승 목표치를 잡아본다라고 하면 얼추 상승 목표치를 다 달성을 했다라고 봐야 되는 게 맞지 않나라고 싶습니다. 그래서 조정이 나오는 흐름이다라고 보시면 될 것 같고요. 지금 뭐 우리나라 엔터주들 중에서 이제 뭐 하이브 가장 시가총액이 큰 그런 기업인데 제 생각에는 뭐 추가적인 조정이 좀 더 나올 가능성 높다라고 보여지고요. 한동안은 가급적이면 이제 엔터주들 쪽으로는 뭐 저가 매수를 노린다고 쉽게 접근하시지는 않으시는 게 좋겠다라는 생각이 듭니다. 보시는 것처럼 지금 하락으로 이렇게 밀리는 각이 굉장히 가파르기 때문에 반등이 나온다라면 또 빠르게 반등이 나올 수도 있겠지만 기본적으로 이제 우리가 이제 지지 저항 라인을 찾아본다라고 했을 때 하이브 같은 경우는 1차적으로 이제 이런 구간이 되겠죠. 이런 구간에서 25만 원대 지지를 받고 상승을 좀 돌파하고 상승했다가 지금 밀려 내려오는 거기 때문에 못해도 30만 원 부분, 그러니까 여기서부터는 이제 추가적인 조정이 나온다라면 매수를 어디서 해야 될까라는 부분을 좀 생각을 해보셔야 될 것 같은데, 떨어지는 칼날을 우리가 잡지 마라라는 얘기가 있듯이 이런 식으로 이제 급격하게 내려오는데 이게 여기서부터 돌릴 거야 생각하고 분할 매수를 한다. 나쁜 방법은 아닙니다만은 가급적이면 지금 단계에서는 내려오는 게 반등을 보여주는 흐름을 보고 바닥을 다지고 올라가는 시점에 매수를 하는 것이 바람직하지 않겠나라고 생각이 들고요. 이유는 좀 전에 설명드린 것처럼 시장이 반등, 여기서 아직 추세 전환은 하지 못했지만 반등 나오는 시점에 매기가 쏠리는 섹터는 결국 전기전자이기 때문에 그리고 그동안에 이제 낙폭과대로 실적 대비해서 많이 빠졌던 기업들 위주로 올라간다라고 보신다면 기존에 기대감으로 좀 상승을 했던 섹터들, 메타버스나 NFT나 이런 엔터주들 같은 경우는 조정이 나올 수밖에 없다. 뭐 게임주도 마찬가지겠죠. 그렇게 좀 생각을 하고 접근하는 게 필요할 것 같고요. SM 역시나 마찬가지입니다. 지금 뭐 여전히 상승 추세기는 하지만 그러나 뭐 이런 상승 추세를 지금 이탈할 가능성은 열어놓고 봐야 되는 부분이기 때문에 충분히 저점을 확인을 하고 반등을 잡아주는 그런 모습이 만들어질 때 그때 접근을 하시는 게 좋을 것 같아요. 지금 뭐 SM 같은 경우는 보시는 것처럼 6만 1,000원짜리를 이탈하게 된다라고 하면 이 그동안 한 5월 달부터 이렇게 매각 이슈로 인해서 상승했던 추세가 이제 이탈되는 그런 모습이다라고 생각을 하시면 좋을 것 같고요. 그리고 YG 엔터테인먼트까지 보면 거의 뭐 비슷한 위치에 놓여 있다라고 볼 수 있을 것 같습니다. 그래서 YG 엔터테인먼트나 뭐 SM이라든지 기본적으로 이런 구간에서 짧은 손절을 잡고 공략을 해볼 수는 있겠지만 뭐 내려오는 흐름에서 여기서는 지지 라인이니까 반등이 나오겠지라고 공략하기보다는 분할로 좀 접근을 해보시고 비중을 좀 작게 잡아보시고요. 그런 관점이라면 이후에 5일선 회복하고 나서 다시 눌렸다가 돌파하는 시점 그런 구간에서 공략을 해야 된다. 그래서 보시는 것처럼 이렇게 이제 어떤 특정한 가격대를 지켜주는 흐름들이 나와주고 올라가는 시점에 사더라도 충분히 수익을 먹을 수 있다라고 생각이 들고요. 만약 저점 구간을 노리신다라고 하면 최근에 이제 엔터주들 이렇게 조정 나온 폭의 한 중간 정도, 그 정도 기술적 반등을 노린다라고 목표치를 잡으시면 좋을 것 같습니다.
JYP 엔터 역시 보시는 것처럼 이런 그 지지라인, 그동안 박스권으로 이제 저항을 작용했던 그런 구간까지 내려와 있기 때문에 반등이 나올 수 있는 위치에 놓여 있다라고 볼 수는 있을 것 같습니다. 그런데 지금 우리가 이제 CJ 생각할 때 엔터주들 같은 경우 지금 확진자 수가 5,000명대를 넘어섰어요. 물론 그 단계적 일상 회복에 대한 부분들을 계속 유지를 정부에서는 하려고 하지만 결국 이 증가폭이 지속적으로 늘어나게 되고 현재 오미크론이라는 전염력이 더 강한 바이러스가 돌고 있는 상황이기 때문에 연말에 이런 공연들을 할 수 있다라는 기대감 자체가 지금 좀 사라지고 있는 그런 부분도 분명히 엔터주들에게는 부정적인 요소로 작용을 하고 있다는 부분을 인지를 하셔야 될 것 같고요. 마지막으로 이제 CJENM 이제 저희 제가 여러 번 포트에 담아서 수익을 드렸던 종목인데 목표가 달성 이후에 지금 좀 굉장히 급격한 조정을 받고 있습니다. 사실 낙폭 과대로 들어가 볼 만한 자리다라는 생각도 들고요. 지금 보시는 것처럼 한 7거래일 정도 급격한 급락 이후에 첫 양봉이 나왔기 때문에 이런 구간에서 짧게 손절을 잡고 공략을 해보는 것도 하나의 방법이지 않겠나. 다만 비중을 실기에는 여전히 추세적인 관점에서는 무리수가 있기 때문에 뭐 작은 비중으로 저점 매수를 분할로 조금씩 노려보시다가 추세 전환이 일어난다면 그때 다시 한번 공략을 해보시는 게 좋을 것 같다라는 생각이 듭니다. 그래서 좀 전에 뭐 말씀드렸던 것처럼 전반적인 지금 엔터주들 코로나19에 대한 확산에 대한 그런 부분에서 주가가 빠지고 있다라고 생각을 좀 하시고 뭐 강한 시세가 나오기는 좀 어렵다라는 부분들 인지하시고 접근을 하시는 게 필요하겠다 이렇게 말씀드릴게요. 네, 오늘 다양한 엔터 종목들 말씀해 주셨는데 일단 공통적으로 비중을 적게 하고 추세 전환하는 걸 본 다음에 투자하자. 그게 더 안전하다라고 말씀해 주신 것 같습니다. 오늘 말씀도 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 고수익 작전 타임 시간에서 준비한 내용 여기까지입니다. 참고로 본 방송에서 제공해 드렸던 정보는 투자 판단에 대한 조언일 뿐 해당 주식의 가치나 수익률을 보장하진 않습니다. 또 서울경제TV와 서울경제신문은 당사의 브랜드입니다. 서울경제증권TV와는 무관하며 타자 유사 명칭에 유의하시기 바라겠습니다. 저희는 잠시 뒤 순간포착 매매 시그널로 돌아오겠습니다. 고맙습니다. 본 방송에서 제공하는 투자 정보는 투자 판단에 대한 조언입니다. 방송에서 제공하는 주식의 가치, 가격 상승 및 가격 하락에 대해서는 방송사에서 보장하지 않습니다.